لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوجه وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جعل معنى. والاسم يعرب بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. حروف الخفض وهي من وإلى وعن ولا والضرب والباء والكف واللام. حروف الوصل وهي والواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين والصف والتاء
المؤنث الساكنة والحرف ما لا يسلو مع دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونسب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك هو نسب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع ونسب والجزم ولا خفض فيها. والمعرفة علامة الإعراب. الإعراب أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. أما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة لرفع في مواضعين: في الجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وأمك وأخوك وذو مالين. وأما الألف فتكون علامة لرفع في تثنية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة لرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنسب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وسكون النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه نسب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنسب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنسب في الجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنسب في التثنية والجمع. أما سكون النون فيكون علامة للنسب في الأفعال الخمسة التي رفع بثبت النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع تكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وللجزم علامتان: السكون والحذف. وأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الأخير. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الأخير وفي الأفعال التي رفعها بثبت النون. Ini empat-empatnya murid Bang Azlan ini ya. Abang yang baca kitab Al-Jurumiyah tadi siapa namanya Bang? Muhammad Nuruddin Rashid. Tinggal di Banjar Al-Mukhlisin ya. Orang mana? Batubara. Kelas berapa? Kelas 1 berapa? 110. Wali kelasnya? Ayah Ruslan ya. Kalau Bang ini siapa namanya Bang? Muhammad Fahri ya. Kelas 1? 110. Orang mana? Batubara juga ya. Tinggal di Banjar Al-Mukhlisin ya. Kalau abang ini siapa namanya? Muhammad Nurhadi ya. Kelas berapa? 110. Wali kelasnya? Ayah Ruslan ya. Orang mana? Batubara. Tinggal di Banjar Al-Mukhlisin ya. Berarti empat-empatnya tinggal di Banjar Al-Mukhlisin ya. Kalau abang yang ini siapa namanya? Irfan kelas berapa? 118. Wali kelasnya? Ayah Kholis ya. Tinggal di Banjar Al-Mukhlisin juga tadi ya. Empat-empatnya ini adalah muridnya Bang Azlan ya. Santri tertua pesantren Mustopoya Purbabaru ya. Yang hari ini Bang Azlan sudah kelas 7 ya. Mudah-mudahan nanti belajar sama Bang Azlannya tetap semangat ya. Biar dapat juara nanti ya. Dan berkah ilmunya dan tamat juga sampai kelas 7 ya. Oke Bang, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Azlan? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Ya, seperti nampak inilah. Iya ya. Kita sedang bersama santri pesantren Mustopoya Purbabaru kelas 7. Namanya Bang Zazli Aslan ya. Ya, Zazli Azlan. Ya. Zazli Aslan. Ya. Dipanggil Bang Azlan Bang ya. Ya. Bang Azlan ini
menurut informasi yang kita terima adalah santri tertua hari ini yang sedang belajar di pesantren Mustopoeh Purbabaru, Bang ya. Hari ini kelas 7, Bang ya. Iya, setuju. Kalau boleh tahu, Bang, usianya sekarang berapa, Bang? Usianya sekarang 35 tahun. Usianya sekarang 35 tahun ya. 35. Kemarin kita juga pernah bertemu dengan santri Patayat tertua yang pernah ada di pesantren Mustopoeh Purbabaru ya. Itu istrinya ayah doktor ya. Iya. Salah satu guru pesantren Mustopoeh Purbabaru, Bang ya. Hari ini kita sedang bersama Bang Azlan, santri tertua, santri putra Fokir pesantren Mustopoeh Purbabaru yang berusia hari ini 35 tahun ya. Belajar di pesantren Mustopoeh Purbabaru setelah tamat dari aliyah tadi, Bang ya. Iya. Bisa diceritakan, Bang, perjalanan hidupnya, perjalanan pendidikannya, Bang, sejak lahir sampai hari ini di pesantren Mustopoeh Purbabaru, Bang. Mana tahu bisa menjadi motivasi untuk saudara-saudara kita, Bang. Silakan, Bang. Jadi makanya bisa saya sampai ke Mustopoeh ini yaitu ada beberapa faktor. Yang terutama sekali yaitu daripada santri Mustopoeh juga, mereka apabila pulang merayap, mereka mengadakan yang namanya itu diistilahkan dengan perayaan. Nah, jadi mereka mengadakan perayaan. Jadi ketika itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan mereka sehingga saya termotivasi untuk belajar ke Mustopoeh. Nah, jadi mereka itu mengadakan bermacam-macam perlombaan, terutama sekali perlombaan berpidato. Jadi dengan mereka melihat mereka berpidato, bertausiah, jadi datang gairah kita untuk belajar ilmu agama itu ke Mustopoeh Purbabaru. Bisa diceritakan, Bang, tadi bagaimana perjalanan hidupnya, Bang, sejak lahir sampai hari ini, Bang? Ya, kalau kita dari awal belajarnya yaitu dari SD, yaitu SD di kampung kita sendiri. Kemudian setelah tamat kita SD, kita menyambung di sekolah tingkat SMP, yaitu kita ambil sanawiyahnya, yaitu di sekolah Al-Irsyad. Kemudian setelah selesai di sanawiyahnya, kemudian kita menyambung juga di sekolah yang sama, yaitu di Al-Irsyad juga, yaitu aliyahnya alhamdulillah selesai pada tahun 2008. Jadi aliyah kita yaitu tamatannya tahun 2008. Kemudian setelah tamat di Al-Irsyad, kemudian saya tidak melanjutkan pendidikan saya di jenjang perkuliahan. Akan tetapi saya melihat dari sisi keluarga kita yang kurang mampu, yang memang butuh kepada materi, maka saya ambil suatu inisiatif, yaitu saya merantau untuk mencari uang lah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Yaitu terutama sekali saya pergi merantau di Riau, yaitu saya pernah masuk bekerja di PT Riau World of Paper, pabrik kertas. Tapi di sana tidak lama, saya merantau di sana hanya 1 bulan 6 hari. Itu hanya sekedar sebagai training. Target sebenarnya itu saya tujuannya itu merantau di Malaysia. Jadi setelah saya pulang dari Riau, yaitu tahun 2008 juga, bulan 12, kemudian saya urus paspor. Paspor saya urus di Siantar, di kantor imigrasinya, selesai dalam 3 hari. Kemudian setelah itu barulah saya berangkat ke Malaysia. Jadi saya masuk di Malaysia itu tahun 2008. Pas akhir tahun 2008 berangkat saya, sorenya, malamnya saya berada di Malaysia dan merayakan tahun baru di Malaysia 2009.
Jadi di sana saya sampai ya bermacam-macam pekerjaan yang saya kerjakan di sana. Pertama kali yang saya kerjakan yaitu laundry, menyuci pakaian, tapi tidak pakaian rumahan. Laundrynya ini pakaian rumah sakit, seperti selimutnya, jasnya, dokter-dokter, perawatnya, itulah kita kerjakan di sana. Kemudian tidak berapa lama saya kerja di situ, berangkat juga saya kurang cocok, kurang pas saya rasa kerja di situ. Saya calling teman saya yang bernama Edi, satu kampung juga, di Bandar Baru Sungai Bulu. Kemudian saya calling teman saya di sana, saya telepon ada kerja di sana. Jadi saya langsung berangkat, saya bungkus pakaian saya masuk ke dalam koper, langsunglah saya berangkat ke sana. Jadi berjalanlah saya di sana. Pertama sekali saya kerja di gerai makan, ngambil order, ngambil pesanan, kemudian ya nyuci piring lah, bermacam-macam lah kerjaan yang bisa saya lakukan di sana. Jadi sampai juga lah di sana masanya 3 tahun. Tahun 2011 kembalilah saya dari Malaysia ke Indonesia tahun 2011. Setelah lebih kurang saya pulang kampung ke Indonesia, maka berumah tanggalah saya. Itu pada masa itu umur saya 25 tahun. Dan mendapatkan jodoh yaitu orang Medan. Orang Medan, kemudian berjalan 1 tahun, tak lama 1 tahun, yaitu saya memperoleh dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak perempuan. Kemudian setelah itu mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lama pertemuan saya dengan istri saya, maka terjadilah yang namanya perceraian. Setelah itu jadi saya ambillah satu inisiatif, dapat hidayah saya, yaitu untuk belajar ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Jadi disinilah saya rasa agak berbeda dengan kehidupan yang di luar. Jadi sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu yaitu berada di lingkungan ilmu lah. Jadi kebahagiaan manusia itu berada di dalam agama. Apabila dia di luar daripada agama, tidak dalam keadaan menuntut ilmu dan ibadah, maka ini kehidupan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita mempunyai materi yang cukup, yang dapat memenuhi kita, tetapi itu semua tidak sampai ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Jadi untuk itu ya alhamdulillah, saya sekarang sudah berada di jenjang yang terakhir, yaitu kelas 7. Ini sudah berjalan ujian sekitar 4 hari. 4 hari sudah berjalan, jadi tinggal beberapa hari lagi selesailah saya berada di Mustafawiyah ini. Ya. Kalau untuk melanjutkannya ya ada juga keinginan kita itu untuk melanjutkan pendidikan setelah selesai di Mustafawiyah ini di luar negeri juga ada, yaitu kalau dipilih di antara 2 pilihan, kalau tidak di Yaman, di Salatiyah, Makkah Al-Mukarramah. Jadi doakanlah supaya bisa menuntut ilmu ke luar negeri. Sebab kalau memang hanya di Mustafawiyah aja, kalau memang betul-betul kita bisa juga kita menjadi, tapi ada namanya pepatah mengatakan seperti
bunga kembang tak jadi. Jadi kalau bisa kita itu setelah tamat di Mustafa itu dilanjutkan lagi lah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi supaya kita itu betul-betul menjadi bisa ilmu kita itu betul-betul kita kuasai dan mampu kita menyerapnya, menyaringnya, bagaimana cara kita itu berfatwa, menyampaikan hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijma' ulama. Jadi itu semuanya supaya lebih mapan, yaitu kita mesti keluar daripada Indonesia lah ataupun di Jawa. Jadi kalau menurut mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i itu dia itu melanglang buana mencari ilmu. Dia tidak mau di satu tempat saja. Sebab dia mengatakan apabila kita itu berada di satu tempat, maka kita itu tidak akan maju. Taubahnya seperti air. Apabila air itu berada di satu tempat, kalau air itu tidak dia mengalir, maka air itu akan busuk. Begitulah kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i juga dia bilang anak panah itu tidak akan mengena kalau tidak dilepaskan. Jadi kita itu mesti hijrah lah, mesti hijrah mencari ilmu lagi ke tempat-tempat yang lebih apalagi lah lebih dalam lagi ilmunya, supaya kita ini mampu untuk menjawab segala persoalan yang ada di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat, supaya mampu kita menjawabnya dengan disiplin ilmu. Dengan disiplin ilmu, apa itu disiplin ilmu? Yaitu mempelajari ilmu alat, yaitu seperti nahwu, shorof, mantiknya, balauhnya, bayannya, bahasa Arabnya, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita pelajari untuk mendukung bagaimana cara kita itu menyampaikan hukum, termasuk ilmu hadis, ilmu asbabun nuzul, asbabul wurud. Jadi ini harus kita pelajari kalau memang bidang kita itu menuju ke sana. Mudah-mudahan Bang nanti Bang Azlan sesuai dengan harapan dan doanya bisa melanjutkan kuliah nanti Bang setelah tamat dari pesantren Mustafawiyah ke Tarim Bang ya, ke Yaman. Amin. Apalagi guru-guru Mustafawiyah kelas 7 ada beberapa orang yang tamat dari Tarim Bang ya. Ya, betul. Seperti Ayahanda Azhari Yaman ya. Ya. Ada juga Ayahanda Suhaimi ya. Ayahanda Suhaimi itu S2 tercepat di dunia ya. Yang berasal dari pesantren Mustafawiyah Purwobaru ya. Bukan hanya S2 tercepat dari Indonesia tapi dunia. Menyelesaikan S2 tercepat di Tarim Bang ya. Itu mungkin keberkahan dari Mustafawiyah. Mustafawiyah itu terkenal dengan keberkahannya. Sebab kalau kita tamat daripada Mustafawiyah, yaitu alumni, itu Syekh Mustafa Husin didoakannya kita. Sebab ulama itu kalau dia meninggal dia tidak mati, dia itu hidup. Di segi zahirnya saja meninggal mati, tapi beliau hidup. Kalau ulama-ulama itu hidup, dia tidak mati. Setelah tamat dari Mustafawiyah ada dua pilihan tadi Bang ya. Satu ke Tarim ke Yaman, satu lagi ke Solatiyah Arab Saudi ya. Kalau tidak salah saya Mustafa Husain juga alumni dari Solatiyah Bang ya. Oh iya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak Syekh Haji Mustafa Husain ya. Amin ya Allah. Yang mendirikan pesantren Mustafawiyah Purwobaru ya. Dan juga pendiri Nahdlatul Ulama NU di Sumatera Utara ini Bang ya. Kalau ke pesantren Mustafawiyah Purwobaru itu mulai dari kelas berapa Bang? Kalau saya masuk mulai dari kelas 4. Kelas 4 Bang ya? Ya, kelas 4. Kelas 4 waktu itu umur berapa itu Bang? Itu umur 30 lebih lah. 30 lebih Bang ya? Nah. Berarti di pesantren Mustafawiyah Purwobaru sudah ada sekitar 4 tahun Bang ya? Ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 ya? Iya, betul. Ini di pesantren Mustafawiyah baru tinggal menghitung hari ya, 2 hari lagi ya. Ini hari Selasa, hari libur Bang ya. Besok lanjut hari Rabu sama Kamis.
Tidak hujan. Kamis itu adalah hujan terakhir Bang ya. Sekarang sudah detik-detik terakhir di pesantren Mustofa Baru ya Bang ya. Bagaimana perasaannya Bang di detik-detik terakhir berada di pesantren Mustofa Baru ini Bang? Apalagi ini hari-hari terakhir, mungkin yang susah untuk meninggalkan dan melupakan pesantren Mustofa Baru. Bagaimana perasaannya Bang ketika ingin meninggalkan pesantren Mustofa Baru ini Bang, yang begitu banyak kenangan ini Bang? Betul, memang terasa berat sekali untuk meninggalkan pondok pesantren Mustofa ini. Sebab banyak keistimewaan yang dimiliki oleh pondok pesantren Mustofa Baru ini, terutama sekali dari gurunya. Gurunya itu mengajarnya sangat luar biasa. Mereka mengajarnya dengan humor, ada humoris. Jadi kita itu belajarnya itu rileks, agak santai. Di samping rileks, kita juga menjaga adab juga terhadap ayahanda guru kita. Itu salah satunya. Kemudian keistimewaannya lagi, yaitu di Mustofa ini berbeda dengan yang lain, yaitu kitab-kitab yang dipelajari Mustofa ini dari kelas 1, kelas 2 itu berbeda. Berbeda kelasnya, berbeda tingkatannya, berbeda pula kitabnya. Jadi setiap tahun itu kitabnya berganti. Jadi itulah utamaannya. Jadi kemudian kitab-kitab yang dipelajari di Mustofa ini kitabnya kitab-kitab internasional. Kitab-kitab yang dipelajari di luar negeri pun dipelajari juga kitab-kitab di Mustofa. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali kalau kita itu pengen belajar lagi ke luar negeri. Ini sangat membantu sekali kalau kita belajar di pondok pesantren Mustofa. Pokoknya untuk di Mustofa ini kita itu dibentuk menjadi ulama, dengan memiliki modal ilmu yang memang betul-betul di latar belakang ini dengan ilmu-ilmu yang untuk menjadi imam mujtahid. Semua kitab-kitab kita itu kitab-kitab yang untuk menjadi imam mujtahid. Kalau sampai level kita menjadi imam mujtahid, kita akan sampai kepada imam mujtahid. Tapi kalau untuk sekarang ya sulitlah untuk menjadi imam mujtahid ya. Jadi itulah dia. Pokoknya kitab-kitabnya itu didasari dengan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Jadi kita di sini berpahamkan itu i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau untuk belajar kitab tauhidnya, kita di sini kalau di kelas 7 kita itu kitabnya Ad-Dasuki. Kitab Ad-Dasuki, Matan Ummul Barahin. Dan kemudian kita juga mempelajari kalau kitab tauhid ini kita mempelajari i'tikad yaitu paham Abu Hasan Al-Asy'ari, dan belajar juga pemahaman tauhid Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau untuk di lokal kita tuh belajar kitab tauhid Ad-Dasuki. Ini dia di lokal. Itu kitab tauhidnya siapa yang ngajarkan itu Bang? Ini kitabnya mengajarinya Ayahanda Syahrul Mubarak. Ayahanda Syahrul Mubarak ini yaitu alumni Mustafawiyah. Kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di Lebanon. Di Lebanon. Jadi ayahanda guru kita itu ada juga yang belajar di Lebanon. Bahkan ada juga guru kita yang belajar di Lucknow, yaitu di India. Itu gurunya guru bahasa Arab. Yang mana itu kitabnya Bang? Bahasa Arabnya ini dia. Di bawah ya. Kalau yang mengajar bahasa Arab alumni dari Lucknow India Bang ya. Lucknow India. Itu ayah apa namanya itu? Ayah Abdurrahman dan ayah Anda Alwin. Ayah Abdurrahman ya. Sama ayah Alwin Tanjung ya. Ya, Ya. Kalau kitab yang lainnya gimana Bang? Kalau kitab yang lainnya kita ini kitab hadis Bulul Maram. Ini Bulul Maram. Ini kitab hadis masalah tentang hukum-hukum. Jadi ini ada syarahnya, itu namanya Ibanatul Ahkam. Jadi ini tentang hukum-hukum. Jadi hukum-hukum yang di sini itu mencakup 4 mazhab. Mencakup 4 mazhab.
Jadi alhamdulillah sangat luar biasa sekali di Mustopoya ini. Kalau masalah hukum-hukumnya ya alhamdulillah terperinci dan berdasarkan dalil, berdasarkan hadis. Jadi kita itu tidak melencenglah daripada hukum-hukum daripada etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ayah apa yang ngajarkan ini Bang? Kalau ini Ayahanda Hasrin. Ayahanda Asrin ya. Ya, Ayahanda Hasrin. Kalau kitab yang lainnya siapa yang ngajar Bang? Kitab yang lainnya seperti ini Nahu. Nahunya ini Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil ini Ya, ini kitab Nahu ya. Ya, dari Yang Al-Huduri. Al-Huduri yang mengajarkan siapa? Ini yang mengajarkannya Ayahanda Ja'far Lubis, orang Manambin. Orang Manambin Bang ya. Kalau kitab yang lainnya Bang? Kitab yang lainnya ada juga kitab Tauhid Asy-Syarqawi. Kalau untuk kelas 7 ini jilid 2. Jilid 2 untuk kelas 7 jilid 2. Nah, kalau untuk kelas 6-nya jilid 1 Asy-Syarqawi. Yang mengajarkan? Yang mengajarkannya yaitu Ayahanda Ali Basa. Ayah Ali Basya ya. Ya, dan termasuk juga Ayahanda Suhaimi yang tamatan daripada Yaman. Yaman, yang yaitu S2-nya yang tercepat. Ya. Bagaimana menurut Bang Azlan sebagai murid Ayahanda Suhaimi ini? Bagaimana tanggapan Ayahanda sebagai muridnya Ayah Suhaimi sebagai S2 tercepat dari kota Tarim ini Bang? Wah, inilah Dari Yaman. Luar biasa memang. Inilah mungkin salah satu keberkahan daripada Syekh Mustafa Husin. Ya, saya kagumnya di situ. Kenapa alumni dari Mustopoya saja yang yang menonjol kan begitu. Keberkahannya itu memang luar biasa lah. Memang alumni Mustopoya ini sudah menyebar di seluruh pelosok dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Bahkan alumni Mustopoya ini menempati tempat-tempat yang memang di tempat-tempat yang tertinggi lah, apanya kedudukan mereka itu kan, menempati tempat-tempat yang pas lah, yang mereka itu yang memang menguasai dalam semua tempat lah dari segi pendidikan. Kalau kitab yang lainnya mana lagi Bang? Kalau Yang kitab belum? yang lainnya ini kitab Balaghah. Balaghah Bang ya. Kitab Balaghah. Itu yang mengajarkan ayah apa Bang? Ini kitab Balaghah ini yang mengajarkannya Ayahanda Mahadi. Ayah Mahadi ya. Ya, Maga. Maga Dolok Bang ya. Ya, ini ayah ini luar biasa nih. Syair-syairnya wah luar biasa. Kalau bersair banyak, apanya lagu-lagunya banyak. Lagu Padang Pasir ada, lagu Cindai pun ada, Siti Nurhaliza. Jadi beliau mengajarkannya sangat bersemangat belajar beliau. Walaupun sudah tua, beliau tetap bersemangat lah mengajarkan balaghah kepada santri-santrinya. Bisa dicontohkan sedikit Bang syair balaghahnya? Syairnya? Iya. Kalau saya bersair ini memang agak kurang. Iya. Gak apa-apa. Tapi bisa juga lah kita. Biar jadi motivasi Bang ya. Ya, kita apakan lah ya, kita bacakan lah. Kalau untuk kelas 7 yaitu yang diajarkan ayah itu tentang pasal fil khuruji an muqtadaz zahir. Kalau syairnya berbunyi, ya, saya cobalah walaupun kurang pas lagunya. Wa kharraju an muqtadaz zawahiri kawatwi mutmarin makana zahiri linuktatin kaba'fin au kamali tamyizin au sukhriyatin ijahali. Seperti itu lirik Cindai Siti Nurhaliza. Jadi kalau kita artikan sedikit, wa kharraju, maksudnya wa kharraju di situ ada yang disembunyikan. Kalau aslinya yaitu
Kalau aslinya kita lihat di sini wa kharaju asluhu wa kharajul balaghu. Di situ dia. Jadi artinya mengeluarkan mereka, maksud mereka di situ yaitu ulama bulaghah. Muqtadu zahir ke tempat isim zomir ke tempat isim zohir. Itu sedikit daripada tentang yang diajarkan oleh ayahanda Ayah Mahadi ya. Ayah Mahadi. Ada lagi kitab yang lain bang yang belum diperlihatkan tadi? Oh, Masih ada? masih banyak. Iya. Ini Yang kitab belum. tasawufnya, kitab ini salah satu kitab yang bernama Asbahun Nazair. Ini kitab Asbahun Nazair ini adalah kitab kaidah fikih. Jadi ada yang namanya kaidah fikih. Ini ibaratnya undang-undang yang tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah harga mati, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam fikih itu ada namanya kaidah undang-undang. Ini yang diajarkan oleh ayahanda Azhari Aman dan ayahanda Darwis. Ada lagi kitabnya bang yang belum tadi? Ini kitab tafsirnya ada. Kitab tafsir yaitu ini kalau kita di Mustafawiyah tafsirnya itu tafsir Asli. Ini sebanyak 4 jilid. 4 jilid. Ini yang diajarkan oleh ayahanda Mulkan. Ayahanda Mulkanuddin, kemudian Ayah Ahlan, kemudian ada gurunya, ada 3 guru untuk mengajarkan kitab tafsir ini. Di antaranya yang 2 tadi. Ada lagi kitabnya bang? Udah semua? Oh, banyak ini kitab tarikh. Ini kitab tarikh. Kitab tarikh kelas 7 yaitu Nurul Yakin. Ini dari kelas 6 sampai kelas 7 kitab tarikhnya Nurul Yakin. Kitab ini diajarkan oleh ayahanda Nurhanuddin dan ayahanda Adnan. Kalau ayah Adnan dia membawa tentang kisah Isra Miraj. Kalau ayah Nurhanuddin yaitu dimulai dari kisah Islamnya Hamzah. Itu dia untuk tarikhnya. Ada lagi bang? Kalau untuk tasawuf ini dibawakan oleh ayahanda. Kalau jilid 3 ini dibawakan oleh ayahanda Ardabili. Jilid 3. Kalau jilid 3 ini masalah ruh, masalah jiwa, masalah nafsu. Ini dia belajar tasawuf. Kemudian kalau jilid 4-nya dia ajarkan oleh Ayah Nurdin. Ayah Nurdin ini tentang taubat daripada dosa-dosa. Ini dia. Ada lagi bang yang belum? Kemudian ya itu aja. Udah semua bang ya? Ya ada juga sebagian yang belum disebutkan. Ya. Bagaimana bang pengalaman belajar bersama ayah guru kita bang? Apa hal yang tidak bisa dilupakan atau ada hal-hal mungkin yang bisa menyentuh hati ketika belajar sama ayah guru kita atau yang membuat kita terharu menangis belajar bersama ayah guru kita? Ada nggak kira-kira bang kenangannya bang? Ada. Ya. Gimana bang? Itu bersama ayahanda Nurhanuddin, yaitu tentang pelajaran tarikh, yaitu bagaimana perjuangan Siti Khadijah itu menyiarkan agama Islam, yang mana Siti Khadijah ini adalah seorang yang hartawan, orang yang kaya, orang yang dermawan juga, sehingga beliau adalah terkenal dengan wanita yang kaya pada saat itu di Jazirah Arab. Maka beliau habis harta bendanya untuk menyiarkan agama Islam. Jadi ketika itu ayah itu bercerita dengan suara yang lirih,
dengan perasaan yang dalam, sehingga dia menceritakan kisah Siti Khadijah itu sehingga membuat saya menangis pada saat itu. Bagaimana yang dia bilang Siti Khadijah itu ketika wafatnya bajunya ditambal dengan 18 tambalan. Disinilah yang menyentuh hati saya. Seorang yang kaya raya yang rela menyiarkan agama Islam itu dengan jiwa dan hartanya, dengan nyawanya, dia menyiarkan agama Islam itu sehingga Islam itu sampai kepada saya. Sampai Islam itu kepada saya nikmati Islam itu bagaimana, sehingga saya dapat merasakan perjuangan Siti Khadijah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan agama Islam itu sehingga sampai kepada saya. Di sinilah saya itu merasa terharu. Begitulah kalau memang orang yang ikhlas menyampaikan agama Islam itu, maka ia akan berdampak besar, berpengaruh besar bagi kehidupan seluruh umat manusia. Selain apa yang pernah diceritakan oleh Ayah Nurhan, ada nggak Bang hal-hal lain yang pernah membuat Bang Azlan menangis ketika sekolah di pesantren Mustafa baru-baru ini, Bang? Ya, ada, yaitu ketika sampainya ketika ada dibuat suatu acara, yaitu ketika Hari Besar Islam, yaitu pada penyambutan 1 Muharram, Ponpes Mustafa Baru mengundang seorang Habib, kalau tidak salah saya namanya pada saat itu yang diundang adalah Habib Ahmad Asyakir bin Zain Al-Idrus. Jadi disinilah yang membuat saya itu terharu, yang mana saya itu belum pernah berjumpa yang namanya zuriat Rasulullah SAW. Kita hanya mengenal Rasulullah SAW itu dengan cerita-cerita Ustadz yang disampaikan oleh ayah guru kita. Tapi alhamdulillah kita merasa terharu, menangis atas kedatangan beliau. Jadi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu rasanya lepaslah bisa berjumpa dengan zuriatnya. Pada saat itu memang luar biasa lah. Ini kan Bang, tadi kita sudah berbicara detik-detik terakhir di Mustafawiyah ini, Bang, ya. Sudah banyak ilmu yang diajarkan oleh ayah guru kita dari kelas 1 sampai kelas 7. Dari kita tidak mengenal apa-apa sehingga kita mengenal alif sampai ya pakai hamzah ya. Dari 1 dan seterusnya. Artinya guru-guru kita sudah berjuang susah payah mengajari kita ya. Bahkan ayah guru kita berusaha bagaimana agar kita mengerti kitab-kitab kuning yang diajarkan ayah guru kita, sehingga transfer ilmu dari ayah guru kita sampai kepada santri-santrinya, Bang, ya. Dan ayah guru kita sering berpesan agar ilmu ini diajarkan nanti ke masyarakat luas, agar ilmu itu sampai paham ahli sunnah wal jamaah ini dari pesantren Mustafa Baru yang didirikan oleh Syekh Mustafa Husain pada tahun 1912, yang hari ini pesantren Mustafa Baru sudah berusia 109 tahun, Bang, ya. Sudah lebih 1 abad, Bang, ya. Ada nggak, Bang, ucapan terima kasih kepada ayah guru kita yang sudah mengajarkan ilmu agama kepada kita, Bang? Ya, ada. Itu sudah pastilah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru Mustafawiyah yang telah mengajarkan kepada kami, khususnya kepada saya, tentang ilmu-ilmu agama. Dengan adanya ayah guru kita itu lebih terarah bagaimana kita itu menjalani hidup dan kehidupan ini. Sudah dibekali kita itu dengan ilmu-ilmu agama. Jadi kita itu sudah dibekali bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu ilmu yang disampaikan oleh ayahanda guru kita, yaitu ada suatu permasalahan di masyarakat kita tentang kalimat nida. Kalimat nida ini adalah kalimat untuk menyuruh, memanggil. Ini kalimat nida ini digunakan kepada sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah. Seperti apa itu sholat sunat yang dikerjakan secara berjamaah? Yaitu seperti sholat sunat tarawih yang biasa kita kerjakan di pada bulan Ramadan. Jadi di sini
amalan di masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab itu kan ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama salaf. Kalau kalimat nida itu kalau kita biasa digunakan dalam sholat sunat tarawih itu as-salatu jami'ah. Tetapi kalimat yang benarnya adalah as-salata jami'ah. Apabila kalimat as-salata itu dibariskan patah, maka itu maknanya nida, memanggil. Maknanya mengajak. As-salata jami'ah, ayo kita sholat berjamaah. Tapi apabila digunakan as-salatu itu maknanya mubtada. Setiap ada mubtada pasti ada khabar. Berarti maknanya bercerita. Dia tidak mengajak. Jadi bagusnya kalimat itu as-salata jami'ah. As-salata jami'ah, kemudian kita masukkan apa sholatnya? Sholat tarawih, kita masukkan sholat tarawih. Bagaimana bunyinya? As-salata jami'ah, salata sunat tarawih isrina rakaatan jami'atan rahimakumullah. Apa jawabannya? Kebiasaannya jawabannya adalah as-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini jawaban yang ini tidak sesuai dengan ulama-ulama kita, yaitu ulama Imam Syafi'i. Jadi jawaban yang sebenarnya adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Ini terletak dalam kitab Asy-Syarqawi jilid 1. Kemudian juga terdapat dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1 juga. Kemudian dalam kitab Nihayatul Zin, ini kitab Nihayatul Zin ini karangan Syekh Nawawi Banten. Ini dipelajari ketika di bulan Ramadan. Nah, jadi jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat nida ini banyak. Dia ada, kalau dalam kitab Asy-Syarqawi di situ ada 4. Apa itu dia? Yang pertama as-salata jami'ah, yang kedua halumu ila shalah, yang ketiga as-shalah as-shalah, yang keempat as-shalah saja. Nah, jadi dalam kitab Nihayatul Zin ada 6. Yaitu yang pertama as-salata jami'ah, yang kedua as-shalah, yang ketiga as-shalah as-shalah, yang keempat halumu ila shalah, yang kelima as-salatu la ilaha illallah, yang keenam beliau masukkan kalimat hayya 'alas shalah. Dalam kalimat hayya hayya 'alas shalah dan dalam kitab Asy-Syarqawi juga beliau ucapkan hayya 'alas shalah juga. Boleh digunakan. Ini pendapat yang lebih sahih, kalimat hayya 'alas shalah itu boleh digunakan. Jadi biasanya kalau hayya 'alas shalah itu yaitu jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tidak tepat kalau digunakan kalimat nida itu seperti as-salatu jami'ah tadi dijawab dengan as-salatu la ilaha illallah. Itu tidak tepat jawabannya. Jadi yang benar jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seandainya ada tawaran untuk mengajar di Mustopo ya setelah tamat nanti kelas 7 ini, Bang. Ada nggak, Bang, keinginan untuk mengajar di pesantren Mustopo baru-baru, Bang, setelah tamat nanti, Bang? Ada juga. Kalau kita ingin mengabdi kan, lewat pesan-pesan ayah guru itu ilmu itu mesti diajarkan. Jadi dengan diajarkannya ilmu itu, disitulah bertambahnya ilmu kita, bertambah berkahnya ilmu kita, dan sehingga inilah yang kita harapkan, ilmu yang kita pelajari itu harus kita sampaikan. Kalau tidak kita sampaikan berbahaya. Orang tua di kampung masih ada, Bang? Alhamdulillah masih ada dua-dua, alhamdulillah. Orang tua juga sudah menyekolahkan kita, Bang, dari kecil sampai hari ini kan, Bang. Iya. Dan sudah berdoa di sajadah orang tua kita untuk anaknya. Ada nggak, Bang, ucapan terima kasih untuk orang tua yang sudah menyekolahkan kita dari kecil sampai hari ini, Bang? Ya, ada. Jadi saya ucapkan banyak ribuan terima kasih lah kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, yang telah mendidik saya, membimbing saya sampai saat sekarang ini. Bahkan beliau kadang ada juga yang menitipkan uangnya untuk saya kan. Walaupun kadang saya tolak, tapi beliau bersikeras juga untuk memberikannya, ya saya terima sebagai amal ibadah jariah beliau. Jadi alhamdulillah beliau, kedua orang tua saya itu memang sangat luar biasa. Untuk dalam bidang agama ini memang dianjurkannya kita untuk sekolah agama. Supaya apa? Supaya kita itu hidupnya lebih terarah,
Jadi kita itu hidup mampu kita itu membentengi diri kita daripada pergaulan-pergaulan yang tidak senonoh lah. Pergaulan-pergaulan yang bebas bagaimana pergaulan yang anak-anak muda sekarang. Jadi dengan adanya ilmu agama ini yang ditekankan oleh orang tua kita itu, dengan ilmu agama itulah kita tuh dibimbingnya. Ilmu itu sendiri yang membimbing kita kemana kita itu terarah hidup kita itu. Insyaallah bisa terarah hidup kita itu supaya hidup kita itu yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Azlan setelah belajar di kelas di pesantren Mustofa Baru juga sudah mengajarkan ilmunya kepada adik-adik kita kelas 1, Bang ya. Ya. Ada berapa murid Bang Azlan ini yang belajar sama Bang Azlan di pondok ini, Bang, di tingkat 2 ini, Bang? Oh, di tingkat 2 ini sebelumnya ada 6. Sekarang tinggal 4 orang, yang 2 orang berhenti. Sebab faktor ekonomi juga daripada orang tuanya yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya di sini. Mudah-mudahan nanti murid-murid Bang Azlan ini bisa seperti Bang Azlan, Amin. mengajarkan ilmu agama juga ya. Amin. Menjadi juara-juara di pesantren Mustofa Baru ya. Amin. Kabarnya Bang Azlan yang tinggal di Banjar Al-Mukhlisin ini juga usaha catering untuk membantu biaya sekolah di sini, Bang ya. Iya, cateringan. Iya. Itu biasanya beli bahan-bahannya di mana itu, Bang? Dan kapan dimasaknya itu, Bang? Oh ya, kalau bahan-bahannya biasanya malam itu saya beli malam. Sebab ada jual sayur malam di Jahe di dekat masjid. Ada itu jual sayur, jadi malam saya belanja, paginya saya mulailah masak. Baru dibagikan sama santri-santri yang catering ya. Catering, ya. Berarti sungguh luar biasa, Bang ya. Perjuangan sekolah di pesantren Mustofa Baru ya. Iya, Banyak kenangan, meneteskan keringat dan air mata, Bang ya. Iya, Mudah-mudahan nanti Bang Azlan alumni yang bisa mengikuti jejak para ayah guru kita ya. Amin. Penerus Syekh Haji Mustafa Husain dan ya. Iya. Yang terakhir, Bang, apa yang tidak bisa dilupakan, Bang, di pondok tempat Abang ini tinggal, Bang? Yang tidak bisa saya lupakan daripada pondok ini yaitu terutama sekali anak-anak saya inilah. Anak saya ini ya tidak susah mengaturnya, mudah. Alhamdulillah apa ya disuruh dia mau. Kemudian kalau saya itu capek, saya bisa suruh dia tolong diurutkan mandi dikusuk, ya itulah. Kemudian anak-anak saya ini ya orangnya bersemangat. Kalau menghafal ini alhamdulillah masya Allah luar biasa. Mereka itu bersemangat. Ada satu lagi, Bang, tadi yang nggak bisa Abang lupakan tadi katanya, yaitu tentang mandi di Eksingolot. Air Eksingolot ini nggak bisa dilupakan. Kalau pulang kampung pun yang dirindukan salah satunya adalah mandi di Eksingolot, Bang ya. Yang mungkin ini karomah Syekh Mustafa Husain ini. Gimana itu, Bang? Ya itu kalau mandi itu gimana ya? Kalau di sini kalau bedanya kalau kita bandingkan dengan di kampung dengan di air yang ada di Purba Baru ini, di Mustofa ini, yaitu kalau di kampung kita mandi itu panasnya masih tinggal di badan, masih berkeringat lagi kita. Kalau setelah mandi masih berkeringat. Tapi kalau mandi di Purba Baru ini lah luar biasa. Kalau mandi itu kita itu fresh. Setelah mandi kita fresh, otak kita tuh dingin, segar. Jadi sehingga untuk menghafal itu mudah. Nah, kemudian kalau ada masalah sedikit, kalau udah kita mandi itu masalahnya itu hilang. Nah, itulah keunggulannya di Mustofa ini. Kemudian airnya itu mengalir terus, mandilah sepuas-puasnya, nyuci apa semuanya, mudah lah pokoknya. Alhamdulillah, masya Allah. Apa pesan Bang Azlan sama murid-murid Abang ini kan? Sebentar lagi Abang bisa saja meninggalkan mereka, merantau atau sekolah ke luar negeri, Bang, atau gimana, Bang? Apa pesan Abang sama murid-murid Abang ini? Pesan saya kepada anak didik saya, murid-murid saya, bahwasanya bersungguh-sungguhlah belajar. Jangan seperti Pak Ustadz inilah kan, udah tua belajar kan. Jadi ini sebagai motivasi bagi anak-anak saya ataupun yang lain-lainnya lah. Waktu muda itu ya dipergunakanlah waktunya dengan sebaik-baik mungkin lah, untuk menghafal matan-matan kitab. Jadi nanti memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya.
Jadi tetaplah bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Itu aja. Untuk sahabat-sahabat Bang Azlan kelas 7, banyak nggak kenangan bersama mereka Bang, dan apa yang ingin disampaikan pesannya sama sahabat-sahabat Abang kelas 7 yang mau tamat ini Bang? Ya, untuk teman-teman saya yang satu perjuangan ya, kelas 7 untuk tahun ini, yaitu angkatan tahun 2021 2022, yaitu jangan cemas ya, jangan cemas ya. Yang penting kita selesaikan aja dulu ujian kita kelas 7 ini. Nanti kita pikirkan yang akan datang setelah selesai. Ya, saya doakan kepada teman-teman sekalian, jangan hanya menuntut ilmu itu hanya di pesantren Mustafawiyah aja, lanjutkanlah ke jenjang lebih tinggi lagi. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada Mustafa Husin. Sebentar lagi Bang, pesantren Mustafawiyah baru akan membuka pendaftaran untuk tahun ajaran baru Bang ya. Apa yang disampaikan Bang sama orang tua murid atau orang-orang yang ingin bersekolah di pesantren Mustafawiyah baru agar bersekolah di sini Bang? Apa yang ingin Bang sampaikan Bang? Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau kepada orang-orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren Mustafawiyah ini, itu menurut pendapat saya itu sangat bagus sekali kita sekolahkan anak kita di Pondok Pesantren Mustafawiyah ini. Sebab walaupun pada masa pandemi Covid ini, kita di Mustafawiyah alhamdulillah belajar aktif terus. Tidak ada yang namanya libur, kecuali memang hari libur. Jadi berbeda di sekolah-sekolah lain yang umum, mereka itu belajarnya tidak full. Tapi di sini alhamdulillah full. Kemudian ilmu agamanya memumpuni. Sebab di sini kita dilatih dengan oleh abang-abang kelas kita itu dilatih untuk berpidato, untuk bertausiah, untuk menyolatkan jenazah. Jadi pokoknya di Mustafawiyah ini semua ilmu ada, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Ilmu mengobati orang kesurupan bisa, ilmu pengobatan bisa. Jadi alhamdulillah di Mustafawiyah ini kita itu memang betul-betul dibekali dengan ilmu, baik ilmu pertanian pun ada, ilmu kelautan pun ada. Jadi semuanya kita itu dibekali oleh ayah-ayah guru kita itu dengan ilmu yang zahir maupun ilmu yang batin. Insya Allah kita itu menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Baik Bang Azlan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Dan kami doakan semoga Bang Azlan sukses dan apa yang dicita-citakan Bang. Amin. Dan bisa mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh ayah guru kita. Amin. Kepada masyarakat luas. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sekolah di pesantren Mustafawiyah baru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.